करने लगे नेक्स्ट अपना टॉपिक आना सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट वाले टॉपिक के अंदर अपनी मेन एक डेरिवेशन बननी है 4 ਤੋਂ 5 वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने ਲਈ। लेकिन उस तो पहले सैटेलाइट ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ फाइंड करिए तो सैटेलाइट ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ सैटेलाइट ਦਾ बेसिक प्रिंसिपल ਕੀ ਹੋਏਗਾ लॉन्चिंग ਦਾ। ठीक है, तो सैटेलाइट ਦੀ वेलोसिटी, ਉਹਦਾ टाइम पीरियड, ਉਹਦੀ हाइट, ਉਹਦੀ टोटल एनर्जी, ठीक है, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ वेरिएबल्स ਦੇ एक्सप्रेशन ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वर्ड है सैटेलाइट। ठीक है, फिर उस तो बाद अपने नाल दे यूजेस आ ते वो तो यूजेस ऑफ अ सैटेलाइट मैं नालों नाल लेके चलांगा। सैटेलाइट सब तो पहले डिफाइन करते किनो गई है कहना जी इट इज एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज टू बी रिवॉल्व अराउंड अनदर कहना हेवीली ऑब्जेक्ट। यानी जे मैं इन्नी गल कहां कि इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस देन वी कैन से इलेक्ट्रॉन इज द सैटेलाइट ऑफ द कहना जी न्यूक्लियस। यानी इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मूव करदा पिया इसलिए इलेक्ट्रॉन जेड़ा वा वो न्यूक्लियस दा सैटेलाइट है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन so it means earth is one of the satellite of the कहना जी sun। moon revolve around the earth it means moon is the कहना जी natural satellite of the earth। इनमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी अपने तो हेवीली बॉडी दे अराउंड जो मूव कर दिया ते ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ that object which is to be revolving around the heavily body that object is to be called as a satellite। क्या ये निकल क्लियर है? yes sir yes sir सैटेलाइट अपने को दो टाइप दे आ गए एक अपने को आ गए नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकंड वन आर द आर्टिफिशियल यानी मैन मेड सैटेलाइट। जेड़ा नेचुरल सैटेलाइट है वो अपना मून वन ऑफ द एग्जांपल आ जाएगी ते जेड़ा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ने है ना ओदे च साडे कोल ऐसे च डिफरेंट टाइप दे सैटेलाइट्स आ जांदे जिन्हां विचों ਅਸੀਂ ऐसे च डिफाइन करदे कि सैटेलाइट मेनली अपने जेड़े दो कैटेगरी च डिवाइड करदे। One are to be called as the geostationary satellite। One are to be called as the geostationary satellites। ठीक है, and second one are to be called as the polar satellites। मेन आ दो कैटेगरी से ਅਸੀਂ अपने डिफरेंट सैटेलाइट्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, one are to be called the geostationary। ठीक है, as the name will suggest satellite which appear to be in the state of stationary which appear to be in the state of rest with respect to earth। यानी जियो स्टेशनरी ना तो जियो मीन अर्थ हो गया स्टेशनरी मीन एट रेस्ट हो गया। यानी जेडे सैटेलाइट मेनू अपीयर हुंदे पे ਆਪਾਂ नहीं कह रहे एक्चुअल रेस्ट है क्योंकि सैटेलाइट किसी भी मोमेंट दे उत्ते रेस्ट दी स्टेट च नहीं आ सकदा। ठीक है, वो अर्थ दी ग्रेविटी पुल दे अंडर मूव करते पे ते जदों ਅਸੀਂ सैटेलाइट ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यानी प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट what we always we do we always we launch the satellite from a tower which is situated on the surface of earth and it always to be projected in horizontal direction in such a way that it should given a minimum velocity ठीक है in horizontal direction। ठीक है, otherwise the satellite will gonna be fall on the surface of earth। जो बोलिया ਉਹਦਾ मतलब ਕੱਢੀ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ कि ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਅੰਡਰ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਇਟ ਮਸਟ ਫਾਲ ਔਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ so that it will कहना जी move around the earth कहना जी at a definite height। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟ ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ at every time satellite always to be in the free fall state। सैटेलाइट हमेशा थोड़ा फ्री फॉल स्टेट चा और हर वेले अर्थ दी ग्रेविटी पुल करके अर्थ ते फॉल करन नु फिरदा। ठीक है, बट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ एवरी टाइम इट कैन जी मूव अराउंड द अर्थ यानी वो हर वेले अर्थ दे अराउंड जेड़ा वा वो गेड़ा ला जांदा। इसलिए उस मोमेंट ते जदों भी सैटेलाइट नु लॉन्च करना ते वी आर ऑलवेज टू बी यूजिंग द वर्ड कि वी आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग अ मिनिमम वेलोसिटी टू सैटेलाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन so that the satellite start orbiting around the earth and that the minimum velocity given to the satellite
ठीक है, so as to move in a given orbit is called as the orbital velocity of the satellite। कल जो पढ़िया सी वो स्केप वेलोसिटी है ना, उस वेले वो बॉडी अर्थ दे अराउंड नहीं मूव करदी, अर्थ दी ग्रेविटी पुल तो बाहर निकलदी है। पर इस मूवमेंट ते जे सैटेलाइट ने अराउंड द अर्थ मूव करना ते कहंदा जी उस मूवमेंट ते उन्हों एक मिनिमम वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च सप्लाई करांगे so that the satellite start orbiting around the earth। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, that's called the orbital velocity and its value should be different for different type of satellite। ਜੇ geostationary satellite ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ orbital velocity different ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ polar ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ different ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ geostationary ਜਾਂ polar satellites ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ geostationary ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਹਿਲਾਂ, those satellite, these are those satellite which are always appear to be in the state of rest with respect to some position on the surface of earth। यानी मैनू हर वेले जे एक चीज मेरी अखां दे सामने लगे, ठीक है, हुन जिस स्पीड ते मैं मूव करदा होवां एग्जैक्टली मेरे सामने वाली चीज भी उस स्पीड ते मूव करदी होवे, ते विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर वी आर ऑलवेज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। एक्चुअल विच ना मैं रेस्ट हां, मैं भी उसी स्पीड ते मूव करदा पिया, मेरे सामने वाली चीज भी जेहड़ी आ, जे दोनों दी दोनों चीजां सेम डायरेक्शन च सेम स्पीड ते मूव करदियां, ते विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर दोस बॉडीज अपीयर टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। The such satellite which always appear to be in the state of rest, ठीक है जी, with respect to observer on the surface of earth। ਉਹਨਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ geostationary। क्या इन्हीं गल समझ लगी? Yes, sir. और जेडे geostationary satellites ने they are mainly used for the communication purpose, ठीक है। जिन्हें geostationary satellites ने ये साडे बेटा मेन ऐसा जेडे ने ये जिन्नी साडी मोबाइल कम्युनिकेशन आ, जिन्नी साडी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन आ, ओदे वास्ते ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। या ਜਿਹੜੀ सैटेलाइट कॉल्स ਹੁੰਦੀਆਂ, ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ शिप ਤੇ मूव ਕਰਦੇ ਨੇ, ठीक है, ਉਹ सैटेलाइट कॉल ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੋਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਸਮ ਸਿਗਨਲ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, यानी जे आ मैं अर्थ दी सरफेस ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ और अर्थ दी सरफेस ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਐਚ ट्रांसमिटिंग एंटीना होए, ठीक है, और ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂटीना ਹੋਏਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦ ਸਿਗਨਲ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਐਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੱਲ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। Satellite will reflect back signal on the surface of earth। Satellite उस signal को earth पे reflect back करेगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ communication satellites ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ geostationary satellite ਨੇ they will act as a big reflector in the sky। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ सिग्नल ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਓਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਟਾਈਪ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਪੈਸਿਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੋਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਸਟ ਉਹ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਸਟ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਮੈਂ ਸਿਗਨਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਅਰਥ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ठीक है। यानी एक एंड ऑफ अर्थ तो दूसरे एंड दे से सिग्नल जेड़ा थ्रू सैटेलाइट ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਆਰ ਰਿਸੀਵਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਅਰਥ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਗਨਲ ਇਧਰੋਂ ਸੈਂਡ ਕਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ। यानी आफ्टर कहना जी ट्रैवलिंग अ नंबर ऑफ कहना जी पास, है ना, ते ओवर एंटायर ग्लोब, over entire globe we can transmit the कहना जी signal। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ ਆਰ ਦਾ ਜਿਓਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਸਰ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਪਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਓਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਸਐਚ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੋਏਗਾ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਐਕਟਿਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਪੀਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਰਿਪੀਟਰ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਪੀਟਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਐਂਟੀਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਵਾਂਟਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਸਿਗਨਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਐਂਟੀਨਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। फिर नेक्स्ट तो नेक्स्ट पे जाता रहेगा, अल्टीमेटली वो रिसीवर वाले एंटीना ते सिग्नल आ गया, रिसीवर दे एंटीना तो सिग्नल ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਕਟਿਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਗਨਲ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਸਿਗਨਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਥ ਤੇ ਫੇਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂ, ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ then we can say ਕਿ they are to be called as the active satellite। क्या इन्हीं ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes. Yes, sir. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ with respect to me that object always appear to be in the state of rest। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਥੋਂ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗੂ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਅਰਥ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਤੇ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਏਗਾ that should be moving at a height of 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ from the surface of earth। यानी उस सैटेलाइट की हाइट ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ 36000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ 36000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ। ਦੂਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਆਰਬਿਟ ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। इक्वेटोरियल ऑर्बिट ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਆ ਇਕੁਏਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰਬਿਟ ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਐਟ ਅ ਹਾਈਟ ਆਫ 36000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦੋਜ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਜੀਓਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਜੇ ਉਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਓਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਅਰਥ ਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆ।
ठीक है, क्योंकि जे आ मैं दो हथ लवां ते जे इस हथ दे रिस्पेक्टिवली आ चीज जेडी हर वेले दे सामने रहनी है ते ये दोनों दी दोनों चीजां सेम स्पीड नाल सेम डायरेक्शन च मूव करनगी। जे एक फास्ट एक स्लो हो गई, ठीक है जी, ते ओपोजिट डायरेक्शन हो गईयां ते फिर इन्हां दी पोजीशन च चेंज आएगी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ बनना ਤੇ ਉਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਤੋਂ 36000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਥਰਡ, ਉਹਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟਸ ਓਨ ਐਕਸਿਸ। ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ from west to east direction, ठीक है जी। तो जे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट 3.1 किलोमीटर पर सेकंड ਨਾਲ मूव करदी ते एग्जैक्टली इसे स्पीड ते ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ 36000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੋਏਗਾ। क्या कंडीशनां समझ लगियां? Yes, sir. Yes, sir. So, इतना क्लियर है? पहलों ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ Yes, ਵਾਲਾ sir. ਕੰਮ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाली कंडीशन क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ these are those satellite which revolve around the earth, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ about its pole, ठीक है, यानी ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਦੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਪੋਲ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਆ, ਇਟ ਜਸਟ ਟੂ ਬੀ 500 to 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, यानी अर्थ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ अर्थ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ अर्थ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਆਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 12 ਗੇੜੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਲੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਲੋ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸਐਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨਅਪਰੋਚੇਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਹਦੀ ਇਮੇजेस ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਥਿਕ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਐਚ ਸਪਾਈਂਗ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, यानी जिन्नी मिलिट्री स्पाइंग होंगी किसी कंट्री दी, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਦੱਸਿਆ? ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਾਈਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ,